السلام علیکم دوستو، کہانی گھر میں آپ سب کو پھر سے خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق کا قبول اسلام۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دین اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حق کی روشنی ہر طرف پھیلانے میں اپنے اخلاق حسنہ سے بھرپور کوشش فرما رہے تھے۔ انہی دنوں میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، یا اللہ، عمر بن خطاب کے دل کو اسلام کی روشنی سے منور کر دے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ آپ کا شمار مکے کے معروف بہادروں میں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان توحید کی وجہ سے ان کے پرانے مذہب میں جو انتشار پیدا ہو گیا تھا، اس سے حضرت عمر کو بھی سخت تکلیف تھی۔ کمزور مسلمان اور غلام جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ آپ کے ظلم کا نشانہ بنتے رہتے تھے، لیکن اسلام دن بہ دن پھیلتا ہی جاتا تھا۔ ایک دن عمر غصے کی حالت میں اس ارادے سے گھر سے نکلے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر ڈالا جائے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوگی، جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنے ایمان کو خفیہ رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عمر کو ننگی تلوار لے کر جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، عمر، ننگی تلوار لے کر کہاں جاتے ہو؟ جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، جس نے نیا دین پیدا کیا۔ وہ قریش کے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے اور ان کے طریقے اور مذہب کو برا کہتا ہے۔ ان کے معبودوں اور بتوں کے عیب بیان کرتا ہے۔ میں ان کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا، اے عمر، خدا کی قسم، تیرے نفس نے تجھے فریب دیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے بعد بنی مناف تجھے زمین پر پھرنے نہیں دیں گے۔ پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس طعنے کو سن کر عمر فوراً واپس پلٹے اور ان کے گھر کی راہ لی۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو ایک صحابہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ جاتے ہی پوچھا، کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن عمر نے سختی سے ڈانٹا، مجھے معلوم ہو گیا ہے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے اور ان کے دین میں داخل ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر اپنے بہنوئی کو زمین پر گرا کر ان کے سینے پر چڑھ گئے۔ بہن چھڑانے کے لیے آگے بڑھی تو عمر نے اس کو بھی زخمی کر دیا اور ان کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اس حالت میں روتے ہوئے حضرت فاطمہ نے فرمایا، عمر، جو تمہارے دل میں آئے کرو، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں اور اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بہن کی اس استقامت سے عمر کا دل نرم ہو گیا اور کہا، وہ کاغذ مجھے دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ نے جواب دیا، تم شرک کے سبب ناپاک ہو، غسل کرو تو وہ تمہیں دکھایا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور سورہ حدید کی آیات سنی اور پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ سعید بن زید عمر کو لے کر اس پہاڑی مکان پر پہنچے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مقیم تھے۔ عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ صحابہ میں سے ایک نے جھانک کر عمر کو تلوار لیے کھڑے دیکھا تو گھبرائے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بتایا، عمر اس حالت میں باہر کھڑا ہے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا، اندر آنے دو، اگر خیر کے ارادے سے آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر دریافت فرمایا، عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لانے کی خاطر حاضر ہوا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مومنین نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت ہی قریب جگہ دی۔ حضرت عمر کے قبول اسلام سے مومنین کو بہت تقویت حاصل ہوئی۔ حضرت عمر نے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ سچے نبی ہیں؟
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं सच्चा नबी हूँ। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, फिर हमें खुल्लम खुल्ला बैतुल्लाह में नमाज पढ़नी चाहिए। और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दीन पर हक है और मुशरिकीन बातिल पर हैं, तो फिर हम अपने दीन को पोशीदा क्यों रखें? लात और उज़्ज़ा की तो खुलकर इबादत की जाती है और हम अपने अल्लाह की इबादत छुप कर क्यों करें? रब्बे काबा की कसम, हम भी अल्लाह ताला की इबादत अलानिया करेंगे। मुझे कसम है उस ज़ात अक़दस की जिसने आपको दीन हक के साथ मबूस फरमाया, मुझसे वो मजलिस कभी बाकी नहीं रह सकती जिसमें कुफर की मदद के लिए ना बैठा था। लेकिन अब मैं दीन इस्लाम के इज़हार और इमदाद के लिए ज़रूर बैठूँगा। इसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से रवाना हुए और खाना काबा में तशरीफ़ लाए और कुफ़ार की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से कहा, ऐ लोगो, जो शख्स मुझे जानता है वो खूब जानता है और जो नहीं जानता इसे मालूम होना चाहिए कि मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। ए अहले कुरैश, दीन इस्लाम कबूल कर लो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने में तेज़ी दिखाओ, वरना मैं इस तलवार के साथ तुम्हारी गर्दनें उड़ा दूंगा और एक भी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब कुफ़ार ने हज़रत उमर फ़ारूक की ये आवाज़ सुनी तो उन्होंने खामोश रहने में ही अपनी आफियत समझी। इनमें से एक ने जुर्रत करके पूछा, ए उमर, क्या तूने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लिया है? हज़रत उमर ने जवाब दिया, हाँ, मैंने कलमा इस्लाम पढ़ लिया है। ये सुनकर कुफ़ार बहुत मायूस हुए और आपस में मशवरा करने लगे, ये क्या मामला दरपेश हो गया है। हज़रत उमर ने खाना काबा का तवाफ़ किया। आप काबा के गिर्द तवाफ़ फरमा रहे थे और बुलंद आवाज़ से कलमा तैयबा का विर्द भी करते जाते थे। कुफ़ार ये देखकर बहुत ही आग बबूला हो गए और आखिर में उन्होंने हिम्मत करके मिलकर हज़रत उमर फ़ारूक पर हमला कर दिया। हज़रत उमर भी इनकी तरफ मुतवज्जे हुए और कुफ़ार ने फ़रार की राह तैयार की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनमें से एक बड़े काफिर को अपनी गिरफ्त में लेकर उसे ज़मीन पर गिरा दिया और इसके सीने पर चढ़कर बैठ के अपनी उंगलियां इसकी आंखों में डाल दी और इसने इस कदर ववेला और चीख पुकार की कि कोई काफिर आगे बढ़ने की जुर्रत न कर सका और फरियाद कर रहा था, लोगों मेरी मदद करो, उमर मुझे कत्ल कर देगा। चनाचे बड़ी मुश्किल से इस शख्स को हज़रत उमर फ़ारूक ने छोड़ा। सब मुशरिकीन भाग गए। इसके बाद मुसलमानों ने खाना काबा में इबादत की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मजलिस ऐसी नहीं रही जिसमें मैंने दीन हक का ऐलान न फरमाया हो। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसरत का इज़हार फरमाया और काबे की तरफ रवानगी फरमाई। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दाएं जानब, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाएं जानब, हज़रत अली अल मुर्तज़ा सामने और हज़रत अली के सामने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। तमाम के हाथ में तलवारें थीं और बाकी सब मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़ बांधे चल रहे थे। जब खाना काबा में पहुँचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रकत नमाज अदा फरमाई। एक रवायत के मुताबिक ज़ोहर की नमाज अदा फरमाई। हज़रत सुहैब बिन सनान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हम उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कबूल इस्लाम से पहले दुख देने वालों से बदला नहीं ले सकते थे। रवायात में आता है, जिस दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, दीन इस्लाम ने तरक्की की मनाजिल तय की और फिर कभी मुसलमानों को रुसवाई का सामना न करना पड़ा। इस पर दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको फ़ारूक का खिताब मिला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कबूल इस्लाम की दुआ फरमाई, इसलिए आपको मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔